everyone. Today we are going to learn about reading. Like we are going to learn about some questions about reading. And please do subscribe our channel for our latest videos on IELTS. So you can see here as we are having one reading passage. अपने कोल passage दी heading है surviving in space. ठीक है? Means a voyage to Mars may be even astronaut dream but health risks are from ideable. Means कि अपने कोल एक main heading जी ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ passage ਦੀ and then ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 to 14 questions ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ passage ਦੇ ਵਿੱਚ maximum 1 to 15 ਜਾਂ 18 questions ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ then ਆਪਾਂ next side ਦੇਖ ਲੈਣਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ same here like ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 to 5 questions true false and not given ਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 questions ਨੇ then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ questions 6 to 8 questions according to the text choose 3 letters 8 मतलब कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ NSBRI ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ A to F ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 3 ਪਾਰਟਸ ਨੇ NSBRI ਦਾ ਰੋਲ प्ले किया वो आप सर्कल कर देने सर्कल मीनस कि आप जो आप नोटबुक के बाद देखा भी किमें लिखना ठीक है इन नैक्सट वीडियो एंड दैन लेबल द डायग्राम मीनस अपने को पैसे के डेफिनेशन दी हुई ने A एंड B लेबल करने आप डायग्राम भी सानू को वाली चीज़ की है आ वाली की है एंड दैन अर्थ के कोल गैलैक्सी के आ स्पेस या फिर रेज ने जड़ियाँ रेज यू कैन सी इट रेज ने जड़ियाँ आ वालियाँ भी इन्हों का नेम वगैरह की है okay and then we are having look at the following options 12 to 14 and list of experts means कि ਆਪਾਂ find out करना भी इन्ना सारे experts ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ like we have to do the matching ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮੈਚ 1 ਨੂੰ A ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੀਤਾ 2 ਦਾ ਆਨਸਰ D ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਹੈ ਵੀ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਦਾ ਆਨਸਰ A ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 12 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ 14 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ F ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ सेम एज ठीक है अज आप क्वेश्चन सॉल्व करांगे ट्रू फॉल्स वाले ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन क्वेश्चनस नूं किवें अटैम्प्ट करना गा अज आप फाइंड आउट करांगे सो यू कैन सी हियर डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्री विद द इंफॉर्मेशन इन द रीडिंग पैसेज राइट ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन ट्रू काहदे लई लिखदे हुंदे आपां इफ द स्टेटमेंट एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन मीनस कि जिहड़ी अपने कोल इंफॉर्मेशन है जे तां अपने कोल गिवन स्टेटमेंट बिल्कुल सेम टू सेम है इंफॉर्मेशन दे नाल दैन उत्थे आपां ट्रू फिल करांगे एंड दैन फॉल्स इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट्स द इंफॉर्मेशन मीनस कि जे तां स्टेटमेंट बिल्कुल ही फॉल्स है बिल्कुल ओपोजिट है कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है कॉन्ट्रडिक्ट मीनस कि दोनों दे व्यूज़ सेम नहीं है दोनों के व्यूज़ ने जिहड़े वो कि डिफरेंट ने एंड दैन नॉट गिवन इफ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन मीनस कि जे अपने कोल पैसे दे विच इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हैगी ना आपां ट्रू लिख सकते हैं ना आपां फॉल्स लिख सकते हैं दैन आप उत्थे नॉट गिवन लिखांगे ठीक है ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ फ्रेंड्स ये लाइक कॉम्प्रीहेंशन ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਅਨਸੀਨ ਪੈਸੇजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਈਕ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਮੋਡਿਊਲਸ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਬਟ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਰਿਲੈਕਸ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਯੂਰ ਬ੍ਰੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने तो पहला रीड कर सकते हो या फिर क्वेश्चंस पढ़ने तो बाद भी रीड कर सकते हो बिकॉज ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ स्टूडेंट्स ने जिन्हों का कि टाइम मतलब रीडिंग है जी पैसेज बिल्कुल 60 मिनट के 3 पैसेजेस पूरे हो जाते हैं टाइम टू टाइम वो पहला भी रीड कर सकते हैं बट जिन्हों का टाइम लैस पै जाता मीनस कि कई नूं प्रॉब्लम होंदी है ना रीडिंग के उन्होंने आंसर नहीं समझ आते हैं दैन वो की कर सकते हैं वो पहला क्वेश्चनस रीड करन फिर क्वेश्चन रीड करके पैसेज के आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करन ठीक है ये गल भी जरूर ध्यान रखनी है भी जोड़ा रीडिंग के क्वेश्चनस होंगे ने मोस्टली वो लाइन वाइज ही होंगे लाइक अपने को फस्ट 5 क्वेश्चन के आंसर फस्ट 2 पैराग्राफ के होंगे ने दैन नैक्सट बट जी समरी होंगी है रीडिंग के वह आंसर आपको सारा पैसेज रीड करके ही मिलता ओके एंड दैन एक गल होर भी है रीडिंग के जोड़े भी आंसरस होंगे ने आप सारे आंसरस कैपिटल लैटरस ही फिल करने ओनली इन कैपिटल्स ਆਪਾਂ कोई भी लैटर लोअर केस नहीं यूज़ करना है हमें आप सिर्फ अपर केस लैटर्स ही यूज़ करने ने ओके
सो वी विल टॉक अबाउट ट्रू फॉल्स एंड मैं पैसेज पहला रीड किया हैगा. So you can also see, like, first one is everyone who travels in space suffers from feelings of motion sickness initially. ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ. ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮਤਲਬ ਇਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ. ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੈਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ. ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਟਰੂ ਫੋਲਸ ਜਾਂ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ. ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ. ਸੋ ਫਸਟ ਲਾਈਨ, ਸੀ ਦਾ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੈਸ ਅਫਲਿਕਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 2/3 ਆਫ ਆਲ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ. ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸਪੇਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਅਪੋਨ ਰੀਚਿੰਗ ਆਰਬਿਟ ਈਵਨ ਵੈਟਰਨ ਟੈਸਟ ਪਾਇਲਟਸ ਹੂ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਏਅਰ ਸਿਕ. ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਇਲਟਸ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਕਟ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਸਪੇਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2/3 ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੈਸ ਅਫਲਿਕਟ ਕਰਦੀ ਆ. ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2/3 ਆ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਐਵਰੀਵਨ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ. ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2/3 ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀਵਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਫਾਲਸ. ਓਕੇ, ਸਿੰਪਲੀ ਸੀ ਨਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਲਾਈਕ ਸਮ ਟਾਈਮ. ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਾਲਸ ਆ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਆ. ਥਰੋ ਐਵਰੀਵਨ ਰਿਕਵਰਸ ਆਫਟਰ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਇਨ ਸਪੇਸ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 2/3 ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਜੇ ਐਵਰੀਵਨ ਰਿਕਵਰਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਐਵਰੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਐਵਰੀਵਨ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੂ ਹੋਊਗਾ. ਨਹੀਂ ਟਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2/3 ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ 1-2 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇਜਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋਵੇ. ਓਕੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਆਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਹਾਈਟ ਵਾਈਲ ਇਨ ਸਪੇਸ. ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋ ਵੀ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਆਰ ਲਾਈਕਲੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਕਲੀ ਨੇਗੇ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Body system continue to change deprived of gravity to organ sensing too much fluid. The body begins to include calcium in the blood. ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਸਲਾਈਟਲੀ ਅਨੈਮਿਕ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਅਨੈਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਅਨੈਮਿਕ ਦਾ ਮੀਨਸ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ RBCs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਓਕੇ, with the loss of fluid like shrink spinal displacement, so does astronaut who may gain 5 centimeters and suffer backage. Okay, gain 5 centimeters. 5 centimeters ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਨ ਕਰਨਗੇ? ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਰਫ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਓਕੇ, ਐਂਡ ਸਫਰ ਬੈਕੇਜ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਆਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹਾਈਟ ਵਾਈਲ ਇਨ ਸਪੇਸ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਟਰੂ. ਓਕੇ, it's important for astronauts to exercise in order to keep their muscles fit. Okay, let's see. Through the process may sometimes astronaut adjust commonly short mission. Okay, during longer flights, however, physiology enters an unknown realm. As Director of Russian Institute of Problems watch astronauts return from long unable to stand without fainting, needing carry to space. We are creatures of what these are.
Price of ticket to space. Americans returning from treaty trauma, kidney stones, and encounter on spacecraft. No deadly spill to cope with infection. Beyond Earth, reflecting volcanic eruptions, kind of radiations. Okay, so ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਟੂ ਕੀਪ देयर ਮਸਲਸ ਫਿਟ। ਆਪਾਂ ਫਸਟ 3 4 5 ਪੈਰਾਸ ਦੇਖ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਐਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਨਸ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਨੋਟ ਗਿਵਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਫਾਲਸ, ਟਰੂ ਐਂਡ ਨੋਟ ਗਿਵਨ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਵ ਫਾਊਂਡ ਅ ਵੇ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਫਰੋਮ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਰਮਫੁਲ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਨ ਵਿਚ ਐਂਟਰ ਆਰ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਕਾਜ਼ ਸਫਰਿੰਗਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੇਅਰ ਵੀ ਆਰ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਈਂਗ ਇਨ ਵੇਟ ਬਿਯੋਂਡ ਦ ਅਰਥਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ। Solar radiation poses additional problems. Coronal mass ejections, fling billion tons of electricity charge a gas into regulating Earth's volcanic eruptions to air hiccups. Nevertheless, NASA officials are monitoring warm astronauts events, allowing the crew to take refuge in an area where polyethylene shielding will absorb the radiation. ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਾ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਵ ਫਾਊਂਡ ਅ ਵੇ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਫਰੋਮ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਫਕੋਰਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਹਦਾ ਵੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਟਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਫ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਆਰ ਗਿਵਨ ਟਾਸਕ ਟੂ ਡੂ ਦੇ ਕੁਇਕਲੀ ਬਿਗਨ ਟੂ ਸਫਰ ਫਰੋਮ ਸਟਰੈਸ। ਓਕੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ। ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਟਰੂ ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਐਵਰੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਜ਼ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਲਿਟਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਨਥਿੰਗ ਐਕਸਟਰਾ ਫਰੋਮ ਆਰ ਨੌਲੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ, if astronauts are given tasks to do they quickly begin to suffer stress। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਜ਼ ਫਰੋਮ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਗੈਲੈਕਸੀ, ਸੀਰੀਅਸ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਐਡਜਸਟ to avoid them. Another major health of their new stressor or fear marks people or other members of the crew. Also found the stress of isolation and confinement can be brought on rapidly simply by giving few tasks, Mr. Okay, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ another major concern is physiological health of astronauts and there's new stressor on a 3-year Mars mission. People of other crew members, NASA found stress of isolation can be brought on rapidly simply giving people new tasks. Okay, and couple of days 6 astronauts confined. Andrew Thompson described how 6 astronauts were confined in 12-foot square room for a week. If you give them little
to do stress can be achieved in couple of days। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਜਰ ਕੰਸਰਨ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮੇਜਰ ਕੰਸਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੇਜਿਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਸ ਆਈ ਉਹ ਸਟਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਆਰ ਆਲਸੋ ਫੇਸਿੰਗ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ ਇਨ their mental condition, stress of isolation and can be simply by giving people few tasks। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਸਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਟਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ 6 ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 12 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਕਪਲ ਆਫ ਡੇਜ਼। ਸਟਰੈਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਫ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਆਰ ਗਿਵਨ ਟਾਸਕ ਟੂ ਡੂ ਦੇ ਆਰ ਸਟਰੈਸਡ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਨੋ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸਟਰੈਸਡ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਸਟਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਏ ਸੀ ਐਂਡ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਟਰੈਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਫਾਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ 6 ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਟਰੂ, ਫਾਲਸ ਐਂਡ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। We will come up with the next video tomorrow. Please do subscribe our channel and share our video for more updates on practicing IELTS at home. Thank you.